انسانوں کی خلقت سے پہلے اس کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کی ہے. اس پروردگار کے لیے تمام حمد و ثنا ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا. رسول عربی کا ارشاد ہے کہ اپنے مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دو کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو مجلسوں کو زینت کیوں ہے علی کے ذکر سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک درخت جب ہم لگاتے ہیں اسے سورج کی روشنی چاہیے، پانی چاہیے، جب یہ ساری چیزیں جو اس کی ضروریت، جو اسے گروتھ کے لیے جو چیزیں اسے ضروری ہے، اسے غذا جو ملنی چاہیے وہ اسے ملتی رہتی ہے، تو اس سے وہ درخت تر و تازہ رہتا ہے. تو جتنی بار ہم ذکر علی سنتے ہیں، جتنی بار ہم مجلسوں میں آتے ہیں، خدا کا بھی ذکر سنتے ہیں، قرآن کا بھی پیغام سنتے ہیں اور ہادیان خدا کا بھی ذکر سنتے ہیں، جس سے ہمارے روح میں تازگی آتی ہے. اس سے جب ہمارے روح میں تازگی آ جاتی ہے تو اس طرح سے مجلس کی عزت، مجلس کی زینت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر ہم علی کی زندگی کو دیکھیں، پوری مولا علی کی اگر لائف کی ہسٹری اگر ہم اٹھا کر کے پڑھیں تو کہیں بھی کوئی بھی موقع، کوئی بھی ایسا لمحہ علی نے مرضی پروردگار کی کے خلاف نہیں گزارا. مشیت الہی نے جو حکم دیا پروردگار نے جس طرح چاہا ہے اس طرح علی نے زندگی بسر کی. پوری علی کی زندگی، پورے معصومین کی زندگی کی اگر ہسٹری اگر پڑھتے ہیں تو پوری معصوموں کی لائف پوری اسی طرح ہے کہ مرضی پروردگار کے مطابق بسر کی. کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس میں ان کی خود کی مرضی شامل ہے. کہ عمر بن عبدود کے سینے پر جب سوار تھے مولا علی تو اس کے سینے سے فوراً اتر آئے. اتنا بڑا خطرناک، اتنا بڑا پہلوان تھا، لوگوں نے کہا یا علی اتنے بڑے دشمن کو قابو میں کرنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کا سر فوراً قلم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اتنا نامی پہلوان تھا، آپ نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ تو علی نے کیا فرمایا کہ دیکھو جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا تھا نا تو اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تھا. اب جیسے اس نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا تھا. اگر میں اسے اس وقت قتل کر دیتا تو یہ کہنے کی بات ہو جاتی، یہ کہتے کہ میں نے اس وقت اسے مرضی پروردگار کے لیے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے قتل کرنا، کیونکہ وہ نبی کا دشمن تھا، اسے قتل کرنا مرضی پروردگار تھی. اگر میں اسے اس وقت قتل کر دیتا تو میرا غصہ خدا کی مرضی میں شامل ہو جاتا. اس لیے میں اس کے سینے سے اتر آیا اور بعد میں اس کے سر کو قلم کیا. علی نے بتا دیا کہ دیکھو میری ایک تلوار بھی جب چلتی ہے تو وہ مرضی پروردگار کے لیے چلتی ہے، اس میں علی کی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی. ایسا کوئی بھی مقام، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی علی کی جو مرضی پروردگار اس میں شامل نہ ہو، اور ہر چیز کا ہونا مصلحت پروردگار ہے. کچھ بھی ایک پتے بھی جو اپنے مقام سے ہلتے وہ پروردگار کی مرضی سے، اختیار کسی کا نہیں ہے. ایک شخص کا منکر خدا وہ کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہیں نا ابھی فیس بک پہ یہ جو بہت زیادہ یہ
चीज़ पे मर्जी परवरदिगार की, ये पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता है। देखो पूरा उसने पेड़ को हिलाया और दरख्त के पत्तों को नीचे गिरा दिया, ताकि देखो मेरी मर्जी थी, मैंने पेड़ को हिलाया और पत्ते को ज़मीन पर गिरा दिया। तो एक शख्स था, उसने उसका रिप्लाई दिया, उसने कहा कि देखो चलो मैंने मान लिया कि परवरदिगार की मर्जी नहीं थी, मर्जी तुम्हारी चल रही है, मान लो तुम ही ज़मीन पर खुदा हो, तुमने अपनी मर्जी से पत्तों को गिरा तो दिया है, अब ज़रा इसे वापस लगा करके दिखाओ, क्या लगा सकते हो? अब उसकी बोलती बंद हो गई। तो वो शख्स कहता है कि देखो मेरा परवरदिगार वो है और उसके नुमाइंदे ऐसे हैं, उसके गुलाम ऐसे हैं कि वो दरख्त उगा भी सकते हैं, पत्ते गिरा भी सकते हैं और वापस दरख्तों पे लगा भी सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर काम का होना मसलहत परवरदिगार है, कोई भी काम परवरदिगार की मसलहत के बगैर नहीं हुआ करती है। कि हम ये देखें समाज पड़े कि जब जनाबे इब्राहीम का ज़माना था, जनाबे इब्राहीम वो नबी हैं जिनके नस्ल से नबूवत इमामत का सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने दुआ की परवरदिगार, बहुत आजमाइशों के बाद अल्लाह ने इमामत की है। इमामत का जो ओहदा है वो आजमाइशों से गुजारने के बाद है। नबी वहाँ से बना कर अल्लाह भेजता है, आजमाइशें उनके लिए भी हुई, लेकिन सारे नबियों को एक तरफ और जनाब इब्राहीम की आजमाइश एक तरफ है। इतनी आजमाइशों से गुजारने के बाद अल्लाह ने उन्हें नबूवत का इमामत का ओहदा दिया था और जनाब इब्राहीम ने ये दुआ की थी कि परवरदिगार तू मेरी नस्लों में ये इमामत का सिलसिला रखना। तो खुदा ने क्या कहा कि ए इब्राहीम, जो जालिम व जाबिर होंगे उन्हें हरगिज़ इमामत का सिलसिला इमामत नहीं मिलने वाली है। तो ये जो मसला इमाम जनाब इब्राहीम का जो मसला है, अगर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में देखें तो उनके खुदा का दौर उस वक्त भी था, उसने मुद्दतों लकड़ियाँ जमा की, 1 2 3 दिन का हुकूमत नमरूद की, खुदाई का दावा करता था और मुद्दतों लकड़ियाँ जमा करने के बाद सिर्फ एक शख्स को जलाने के लिए, क्यों? उसे यकीन था कि ये वक्त का नबी है, उसे जलाना चाहते थे। नबी को जलाने के लिए मुद्दतों लकड़ियाँ जमा की और जनाब मूसा को आप देख लें, चंद चिंगारियाँ हैं, सिर्फ चंद चिंगारियाँ, हर काम मसलहत परवरदिगार के तहत हुआ करती है। वहाँ आग के भड़कते हुए शोले हैं और शोलों का आलम यह है, आग की तपिश इतनी है कि अगर एक परिंदा उस आसमान की बुलंदी से गुजर जाए वहाँ से तो वो जल जाता, इतनी ज़्यादा तपिश है उस आग में। और नमरूद के दरबार और जो फिरौन के दरबार में सिर्फ चंद चिंगारियाँ है। क्या आजमाइश है फिरौन की? उसे शक है कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जिसकी खबर मुझे नजूमियों ने दी थी कि तुम्हारा तख्ता पलट के रख देगा, तुम्हारी हुकूमत में तुम्हारे लोगों में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला। उसे यकीन करना था और नमरूद को यकीन था, उसे मालूम था कि ये नबी है, कोई खुदा है, अगर इसे अभी नहीं रोका तो मेरे दरबार से सबको लेकर चला जाएगा। और उसे यकीन अपना मुकम्मल करना था। फिरौन को इसे यकीन नहीं था कि वो था, वो शक में था कि ये बच्चा वही है या नहीं। तो आजमाइशें दोनों तरफ हैं, आग के शोले एक तरफ भड़कते हुए, एक तरफ चंद चिंगारियाँ हैं। ये क्या माजरा है परवरदिगार कि जब भड़कते हुए शोलों पे इब्राहीम गुजर जाए, इब्राहीम को एक खरोच नहीं आती, एक चिंगारी भी उस इब्राहीम को जला नहीं पाती, बल्कि आग गुलजार हो जाती है और चंद चिंगारियाँ से फिर मूसा का हाथ जल जाता है, अल्लाह यदे बैजा का लक़ब भी दे देता है। तो परवरदिगार ये तेरा क्या मसला है? ये कैसी पॉलिसी है कि जहन्नम की आग किसी मासूम को जला नहीं सकती? ये दुनिया की चंद चिंगारियाँ मासूम को कैसे जला गई? और अगर जलाना ही था तो इब्राहीम को जलाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ आग के भड़कते हुए शोले थे। क्यों नहीं तूने उसे जलाया? तो परवरदिगार आलम ये आवाज़ देगा कि ऐ मेरे नादान बंदे, ये याद रखो तुम सलाम बड़े बर मोहम्मद फरमाता है कि मेरे बंदे हमेशा इस बात को याद रखो कि खुदा जो भी करता है वो किसी मसलहत के तहत करता है। इब्राहीम तब बच सकते थे जब आग गुलजार हो जाए और मूसा तब बच सकते थे जब उनका हाथ जल जाए। तो परवरदिगार आलम ने ये बात क्लियर कर दी कि मसलहत के तहत हुआ
کسی ذاکر کا بیان بھی نہیں سنا کہ علی نے اپنے لیے کوئی دعا کی ہو، بس ایک دعا کو چھوڑ کر علی نے کوئی دعا نہیں کی. کہ بہت سارے نبیوں کی دعائیں ہیں، اماموں کی بھی دعائیں ہیں، لیکن علی کی زندگی میں کوئی دعا نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ نے کل اختیار دے رکھا ہے علی کو. انگوٹھی دیتے ہیں، پورے سورے اپنے نام کروا لیتے ہیں، چند روٹیاں بھیج کر کے پورا سورہ اپنے شان میں نازل کروا لیتے ہیں. ایک شب سوتے ہیں اور نفس اللہ کا لقب لے لیتے ہیں. تلوار کیا چلاتی، جنگ کا ارادہ کیا کہ اللہ نے ذوالفقار دے دی. کل اختیار دے رکھا ہے اللہ نے. کوئی کمی کہیں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کو کوئی اختیار نہیں تھا. بس ایک جملہ یہ میں پیش کرتی چلوں کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدارس میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو وہاں پہ جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے بچوں کا، وہ بچے نہیں، وہ میرٹ تھے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ علم حاصل کر رہا تھا تو وہاں پہ جب سلیکشن ہونا تھا تو وہاں پہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا، بلکہ میرے ساتھ جتنے تھے گروپ کے لڑکے سب سے مجھ سوال کیا گیا کہ ایک جملے میں علی کی تعریف کرو، علی کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جس کے لیے نبی فرما دے کہ سارا سمندر کا پانی یہ سیاہی بن جائے، سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے، اور جنات بشر اور فرشتے مل کر کسی بھی لکھنا چاہے تو علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. ایک جملے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بہت سوچنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال، ایک جواب آیا جو میں نے بہت ڈر کے دیا کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے میرے علم نے جو سکھایا، جو میں نے اپنے علم سے سیکھا، جو میرے دل میں آواز دی، میں نے وہی ان کو جواب دیا جو سب کو بہت زیادہ پسند آیا. تو وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں علی سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. علی سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. اگر علی سجدہ نہ کرتا تو علی خدا ہوتا. بس ایک سجدے کا فرق یہ بتا دیتا ہے کہ علی خدا نہیں ہے. کیونکہ علی کے اختیار میں ایسی کوئی چیز نہیں اللہ نے رکھی، یہاں تک کہ علی کو اللہ نے اپنے سارے القاب دے دیے. عین اللہ کہہ دیا، لسان اللہ کہہ دیا، وجہ اللہ کہہ دیا، نفس اللہ کہہ دیا. ہر ایک لقب جو اللہ نے اپنا پسندیدہ نام بھی علی، اللہ کا نام بھی علی ہے اور علی کا بھی نام علی ہے. اللہ نے ہر وہ سارے اختیار دے دیے، موت و حیات کا اختیار دے دیا، تقدیر کو بدلنے کا اختیار دے دیا، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے کا اختیار دے دیا ہے. ہر ایک اختیار دینے کے بعد کہیں زندگی میں نہیں ملا علی نے کوئی دعا کی ہو اپنے لیے، بس ایک دعا. اور دعا کیا تھی کہ خدایا جب سے تو حسن و حسین تیرے نبی کے بیٹے ہو گئے ہیں تو مجھے ایک فرزند دے دے جو بالکل میری شبیہ ہو، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں بالکل میری شبیہ ہو. مولا عباس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ علی نہیں ہے. ایسی بہت سی جنگیں علی عباس نے لڑی ہے چہرے پہ نقاب ڈال کر کہ جنگ میں جو لوگ آئے تھے وہ دیکھ کر یہی کہنے لگے کہ علی نے اپنے جنگ کے اصول توڑ دیے ہیں. علی نے اعلان کیا تھا کہ کل میں جنگ نہیں کروں گا، میرا بیٹا جنگ کرے گا، میرا فرزند جنگ کرے گا. لیکن یہ کیا کہ علی خود میدان میں چلے آئے. جب یہ شور اٹھ رہا تھا تبھی پیچھے سے علی آئے، رخ سے نقاب اٹھایا عباس کے اور کہا کہ دیکھو علی اپنے اصول کبھی نہیں بدلتا، یہ دیکھ لو میں نہیں، میرا فرزند عباس ہے. دیکھنے والوں نے کہا کہ کس میں اور اس میں فرق بس اتنا ہے کہ یہ جوان ہے اور اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں سے کوئی کمی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. مولا عباس کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم کا لقب اپنے نام کر لینا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. کیونکہ بنی ہاشم کے خاندان میں، گھر میں اگر ہم جتنے کو بھی دیکھیں، کوئی فاطمہ کی شبیہ ہے، کوئی شبیہ پیغمبر ہے، کوئی فخر یوسف ہے، کوئی حسن کی شبیہ ہے. ایسی شبیہ ہے کہ جس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، لوگ نثار ہوتے ہیں خوبصورتیوں کو دیکھ کر. علی کا وجہ اللہ نام ہے، اس سے بڑا جو اللہ کا چہرہ، اس سے بڑا تو کوئی نام نہیں ہو سکتا جو خود اللہ کا چہرہ ہو. اس وقت بھی اللہ کسی کو قمر بنی ہاشم نہیں کہا گیا. اس قمر بنی ہاشم اس چاند کو کہتے ہیں جو چاند مکمل ہو، جو بہت خوبصورت لگتا ہے چاند.
उस चांद को कहते। तो उस वक्त में अपने नाम कमरे बनी हाशिम का लक़ब करना ये अपने आप में बड़ा कमाल है। या मिसाल से मैं और वाज़ेह कर दूं कि कोयले में हीरे को पहचानना और बात है और हीरे में हीरे को पहचानना और बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा मौला अली मौला अब्बास से गुफ्तगू कर रहे थे तो कहा कि या ए अब्बास, ऐसी फजीलतें अपनी बयान करो जो मुझ में नहीं हैं। ऐसी सारी फजीलतें कमरे बनी हाशिम हैं और अली के फर्जंद हैं। और मौला अब्बास फरमाते हैं कि मेरी फजीलत के लिए बस 2 जुमला काफ़ी है बाबा, कि आप मेरे बाबा हैं, कायनात का अमीर मेरा बाबा है और फातिमा ने मुझे अपना बेटा कहा। ये कामयाबी के लिए ये काफ़ी है। लेकिन उसके अलावा भी मौला अब्बास के फजीलतों में ये मिलता है कि मौला अब्बास ने बयान किया कि ये बाबा मुझे उन तमाम ने अपनी आगोश में उठाया है जिसको नबी ने अपनी आगोश में उठाया है। जैसा मेरा बाबा है वैसा किसी का बाबा नहीं है। अली वक्त के इमाम हैं और अपने वक्त के हुसैन के मुहाफिज हैं। अपने वक्त के हुसैन यानी नबी के मुहाफिज हैं और अब्बास भी मुहाफिज है और अपने वक्त के हुसैन का मुहाफिज है। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है और जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि अली वक्त का इमाम भी है, अली मौजिज़ नुमा है, अली इमाम भी है और साहिब ज़ुल्फ़िकार है। लेकिन मौला अब्बास ना वक्त के इमाम है और ना ही साहिब ज़ुल्फ़िकार है। ज़ुल्फ़िकार मौला अली ने उन्हें दी थी लेकिन खासा उनके लिए नहीं आई थी, अली के लिए अल्लाह ने उतारा था। तो सबसे बड़ी जो फ़र्क जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या कि अली वक्त के इमाम है और अब्बास वक्त के इमाम नहीं है। दोनों मुहाफिज हैं, दोनों दीन के मुहाफिजों की हिफाजत कर रहे हैं। जिसे अल्लाह ने मालिक बना करके भेजा दोनों उनकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है कि अली वक्त के इमाम है और अब्बास वक्त के इमाम नहीं है, इमाम नहीं है अब्बास। लेकिन अब्बास फरमाते हैं मौला अब्बास की फजीलत के लिए ये काफ़ी है कि पूरी कायनात जिसके ज़ेरे साया महफूज रहे उसे वक्त का इमाम कहते हैं और खुद वक्त का इमाम जिसके ज़ेरे साया महफूज हो उसे अब्बास इब्न अली कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद वक्त का इमाम जिसके ज़ेरे साया महफूज उसे वक्त का उसे अब्बास इब्न अली कहते हैं। ये सबसे बड़ी फजीलत है मौला अब्बास की। और ये जो मजलिसों का सिलसिला है, ये मजलिसों की ज़ाकिरी, ये मजलिसों में जो तबरुकात तक़सीम होते हैं और किसने कौन सा कितना अमल कितना अपना टाइम इस मजलिस में दिया, उसकी जो फहरिस्त तैयार होती है उसे तैयार करने का काम गाजी अब्बास का है। ये ज़ाकिरी हुसैन की कर लेना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हुसैन चुनते हैं और मेरी नहीं, बड़ा से बड़ा आलिम क्यों ना हो उसके इख्तियार में नहीं है। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि वो अपने इल्म की बिना पर मिंबरों पे बैठ जाता है, वो अपनी जोर की वजह से मिंबरों पे ज़ाकिरी कर लेता है। नहीं, ये हुसैन चुनते हैं, ये हुसैन चुनते हैं और जो लिस्ट तैयार होती है ना ये गाजी अब्बास का काम है। इसलिए मजलिसों में ज़रूर जाया करें। क्यों? क्योंकि इसकी 2 वजह है। बहुत ही ज़्यादा फजीलत ये जो फर्श अज़ा होती है ये अफजल तरीन नेमतों में से एक नेमत है। क्यों नेमत है? क्योंकि हम अपने आस पास में देखते हैं ये नेमत क्यों है। जब नेमतें हमसे छिन जाती ना तब हमें इसका एहसास होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आस पास अपने घरों में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि जब मजलिसें होती हैं ना तो वो कहते हैं जाने का दिल तो बहुत है लेकिन क्या करें इनसे चला नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत दूरी है। ये जो दूरियों को हम तय करके जाते हैं ना, ये जो परेशानियां उठाकर जब हम जाते हैं ना तो ये हमारे दर्जात बुलंद करते हैं। जितनी ज़्यादा परेशानियां उठाते हैं हमारे दर्जात बुलंद करते हैं। क्यों? क्योंकि देखें हज जो है हज करने का सवाब अलग है और पाकियादा यानी पैदल हज करने का सवाब अलग है। इसी तरह फर्श हुसैन है, जो मजलिस सुनते हैं उनका सवाब अलग है, फर्श पे बैठ कर मजलिस सुना उसका सवाब अलग है। दूरियों को तय करके मुसाफिर को तय करके परेशानियों को उठाकर मजलिस हुसैन में जाना इसका सवाब अलग है। रोने जैसी शक्ल बनाना उसका सवाब अलग है और रोते हुए अगर आंखें भर आती हैं उसका सवाब अलग है और अगर वही अश्क आपके रुखसारों से होकर ज़मीन पे गिर पड़े उसका सवाब अलग है और अगर उसी दरमियान सीना ज़नी करके रोते रहे तो उसका सवाब अलग रखा है। क्यों? और ये मजलिस हुसैन में ऐसी कोई
अगर कोई अपना वक्त इस मजलिस हुसैन में देता है तो उसका भी अज्र मौला हुसैन देते हैं। मैं एक वाक़या आपको सुनाती हूँ, एक छोटा सा वाक़या कि एक शख्स साबानी मजलिस को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर पे मजलिस हो रही थी कि दो नौजवान थे, वो आए, बहुत शौक लिबास पहन रखा था, आज़ादार लग रही थे, आए, आकर बैठे और थोड़ी देर उठ करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि यह मजलिसों का क्या तरीका है। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब वो आए ना, तो जब वो आए तो मैंने देखा कि बहुत ही अज़ादारों के तरीक़े से वो आए। तो अज़ादारों के तरीक़े से जब आए तो पूरी मजलिस करके जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि कल तुम्हारा तरीक़ा कुछ और था, आज ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं कि देखिए, जब हम कल आए थे ना तो हम मजलिस करने नहीं आए थे। तो क्यों आए थे? तो वो कहता है कि हमने ये सुना है कि आप यहाँ देग वगैरह पकाते हैं, खिलाते हैं, चाय वगैरह रहता है, तो हम वो खाना खाने के लिए आए थे। तो कहा कि कुछ वापस क्यों चले गए? तो कहा कि मुझे पता चला कि यहाँ खाना नहीं है, इसलिए मैं वापस चला गया। तो आज पूरी मजलिस क्यों की? तो वो दोनों जवान कहते हैं कि जब हम यहाँ से निकल रहे थे कल, तो हमने देखा कि रास्ते में चाय की प्याली पड़ी थी, यहाँ चाय तकसीम हुआ था, चाय की प्याली पड़ी थी, तो हमने उसे उठाकर नीयत से किनारे रख दिया कि वानी मजलिस का नुकसान हो जाएगा या मुमकिन है किसी बच्चे को चोट लग जाए, इसलिए हमने उसे उठाकर किनारे रख दिया, रख के हम घर चले गए। जब हम रात को सोए तो हमने साहब में एक शख्स को देखा जो हमसे ये कह रहा था, मसनद पे बैठा था, उसके दरमियान एक शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा कि जो तुमने सब अज़ादारों के बारे में सारी लिख दी, वो नौजवानों के बारे में नहीं लिखा। तो वो जो पहलू में शख्स खड़े थे, 30-32 साल उनकी उम्र थी, तो वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मजलिस पूरी कंप्लीट नहीं की, चले गए। तो कहते हैं नहीं, तुमने देखा नहीं था बात। उन्होंने कप उठाकर प्याला साइड में रखा था, बानी मजलिस का मेरे अज़ादार का नुकसान होने से बचाया था, लिहाजा इसे भी उसका अजर मिलना चाहिए। तो अगर हम वक्त देखते हैं, इस आज़ादारी को देते हैं, इतना भी काम अगर हम इस आज़ादारी में करते हैं तो मौला हुसैन उसका भी अजर देते हैं। और दूसरी वजह यह है मजलिसों में आने की ताकीद क्यों है? इसलिए है कि मजलिस हुसैन ज़हनी सुकून का ज़रिया है। ये जो हमारे माशरे में जो मामलात पेश आ रहे हैं, ये क्यों हैं? ये डिप्रेशन की वजह से। अपने जवानों को मजलिसों में ज़रूर ले जाया करें। ये मजलिस हुसैन नेमत इलाहिया में से एक नेमत है, अपने जवानों को ज़रूर ले जाया करें। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा सुना है कि जब तुम्हारा दिल परेशान हो तो ज़िक्र इलाही सुना करो, दिलों के सुकून का ज़रिया है। और मजलिस हुसैन रूह की ग़िज़ा है। जब वो जवान फर्श पर होगा और ज़िक्र हुसैन जब सुनता है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, और अगर नहीं किया तो आज ज़रूर करेंगे। जितनी देर हम फर्श पर बैठे होते हैं हमारा ज़हन सुकून में, हम अगर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो सारा दुनिया का खुराफात जितना है सब आता है, लेकिन जैसे हम फर्श पे बैठते हैं, जिक्र शुरू हो जाता है, तो हमारा जहन, हमारा ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन पूरा सिर्फ उस ज़ाकिर के बयान पर होता है। तो इतने कुछ देर के लिए कितनी देर मजलिस होती है? 30 मिनट, 35 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है। तो इतने देर के लिए जो हमारा जहन सुकून पाता है ना, तो इससे जो पार्ट्स और बॉडी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जहन को सुकून बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन में इंसान क्यों जाता है? क्यों ऐसे हादसा, ये सुसाइड के जो केस सामने आ रही है, क्यों है? ये डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन क्यों है? प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है, तन्हाइयाँ हैं। ये मजलिस हुसैन बहुत बड़ी दरसगाह है और बहुत बड़ी नेमत है। उन्हें अपने जवानों को मजलिसों में ज़रूर लाएं। जब जहनों में सुकून जब पहुँचता है ना, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्टिव होते हैं, उनके सेल्स बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। जब पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्टिव हो जाते हैं तो उनके जहनों को सुकून मिलता है। जैसे ही जहन को सुकून मिलता है, डिप्रेशन से वो बाहर आ जाता है, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। इसलिए मजलिसों में जाने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि मजलिसों में ज़रूर जाया करें, चाहे वो दूर मजलिस हो रही हो या नज़दीक मजलिस हो रही हो। करबला से ज़्यादा हम नहीं थकते हैं, करबला वालों से ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं हुआ करती है, करबला वालों से ज़्यादा हम प्यासे नहीं हुआ करते हैं। हमारे जाने से पहले पानी का इंतज़ाम वहाँ रहता है। हमारी गर्मी हमें न लगे तरह तरह, जिनके पास है वो भी इंतज़ाम करते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी इंतज़ाम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अज़ादार हुसैन आ गए हैं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न उन्हें प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़े, न उन्हें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े, किसी तरह की तकलीफ देने की कोशिश उनकी नहीं रहती। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम अज़ादार हुसैन को सुकून पहुँचाने जाएँ।
اس لیے مجلسوں میں ضرور جایا کریں. بس خلیفان سیدہ یہ جو مجلسوں کی فہرست ہے، یہ جو ذاکروں کی فہرست ہوا کرتی ہے، مجلسوں میں جو کام ہوا کرتے ہیں، ان سب کا اجر مولا حسین دیتے ہیں. اور ان کی جو لسٹ تیار ہوتی ہے یہ خود غازی عباس تیار کیا کرتے ہیں. اتنا بڑا موجز نما میرا غازی عباس، اور غازی ایسا غازی ہے. میں آپ کے سامنے ایک معجزہ مولا عباس کا بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک قافلہ تھا، وہ اربعین پر زیارت کے لیے جا رہا تھا. تو وہ جو شخص ہے، ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ رش اتنا زیادہ تھا قافلے میں کہ میری ایک بیٹی کی 4-5 سال کی وہ مجھ سے چھوٹ گئی. میں نے ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ مجھ سے ملی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں قافلے والوں نے مجھ سے کہا کہ تم جس کی زیارت کو جا رہے ہو نا، انہیں ان کی بیٹی کا واسطہ دینا، تو میں تمہاری بیٹی ضرور مل جائے گی. میں مولا حسین کے ذریعے میں گیا، مولا کو سلام کیا اور جانیوں کو پکڑ کر کہا مولا آپ کے واسطہ ہے آپ کی سکینہ کا، مجھے میری بیٹی سے ملا دے کہ اس صحرا میں وہ چھوٹ گئی ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میری آغوش میں میری بچی آ گئی. میں نے بیٹی کو گلے لگایا اور بہت گریا کرنے لگا. بہت باپ بیٹی روئے. جب رونے سے جب رو چکے، جب دل کو کچھ قرار آیا تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے میری لاڈلی تم تو صحرا میں چھوٹ گئی تھی نا، کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ وہ بچی کہتی ہے بابا جہاں میں ٹھہری، جہاں میں آپ سے بچھڑ گئی تھی نا بابا، وہاں بہت اندھیرا تھا بابا، بہت تنہائی تھی. میں آپ کو یاد کر کے رو رہی تھی بابا کہ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ادھر سے آ رہی تھی جن کا سر بالکل میرے برابر تھا. بابا وہ بچی میرے پاس آئی اور کہتی ہے بچی تو اندھیرے کا شکوہ نہیں کر، یہ وہ اندھیرا نہیں ہے جس اندھیرے سے میں آ رہی ہوں، یہاں وہ تنہائی نہیں ہے جس تنہائی سے میں آ رہی ہوں. باپ سے بیٹی بچھڑ جائے اس کا غم مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. وہ بچی کہتی ہے تم پریشان نہیں ہو، میرے چچا آتے ہوں گے تمہیں تمہارے بابا کے پاس پہنچا دیں گے. وہ بچی کہتی ہے بابا، تبھی یہ کہہ کر وہ بچی نظروں سے اوجھل ہو گئی. تبھی میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار میرے قریب آیا. اس نے مجھ سے کہا ہے بچی اس گھوڑے پر سوار ہو جا، میں تجھے تیرے بابا کے پاس پہنچا دیتا ہوں. میں نے اس سے کہا کیا آپ نہیں دیکھتے میرا سن کتنا چھوٹا ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھا دیں میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں گی. بابا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھا دیں. اس شخص نے سر کو جھکا لیا بابا، اس کے دوش سے ردا گر گئی. میں نے کیا دیکھا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس نے آنکھوں کا اشارہ کیا بابا لاوار نیچے بیٹھا، میں یہاں پہنچ گئی. وہ بچی وہ شخص کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ باپ سے بیٹی کا بچھڑ جانا کتنا عظیم غم ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بیویوں شاید یہی وجہ رہی ہوگی نا، باپ سے بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ جب شام غریبہ میں 4 سال کی عظیمہ بابا کو سزا دیتی تھی تو بہتر لاشا طرف کر سزا دیتا تھا. یا بنیا الیہ الیہ. جب اہل حرم رہا ہو کر اپنے گھر گئے ہیں نا بیویوں، تو امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے آپ کی بہن کو بہت تماچے مارے گئے ہیں. مولا میں نے سنا ہے آپ کی بہن کو بہت تماچے مارے گئے. مولا کیا شمر صاحب اولاد نہیں تھا؟ امام کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، وہ صاحب اولاد تھا. وہ کہتا ہے مولا بیٹیوں والے بیٹیوں پر ظلم نہیں کرتے، پھر اس نے آپ کی بہن کو اتنے تماچے کیوں مارے؟ مولا کہتے ہیں شخص یاد رکھو جب کوئی تمہیں تڑپانا چاہتا ہے نا تو وہ تم پر ظلم نہیں کرتا، تمہارے سامنے تمہارے
کہ سکینہ کی لہد سے آواز آ رہی ہے۔ امام نے سوچا میں سنوں کہ سکینہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنا سر سکینہ کی لہد پہ رکھا، میں نے سنا سکینہ